ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदे साक्षिभूतम् भावातीतं विगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचिंतक धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, सत्य बोले झूठ त्यागे मेरा आपस में करे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, दिव्य जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। बंध विमोचन राम माना, बंध विमोचन राम, बंध विमोचन राम माना, बंध विमोचन राम। सकल ही ऋषि मुनि भजति दयाला, सकल ऋषि मुनि भजति दयाला, एकत तो सुख धाम माना, बंध विमोचन राम, बंध विमोचन राम माना, बंध विमोचन राम। भाव भक्तिच्या सुलभ साधने, भाव भक्तिच्या सुलभ साधने, उर्वी सर्वैका, उर्वी सर्वैका, उर्वी सर्वैका माझा, बंध विमोचन राम, बंध विमोचन राम माझा, बंध विमोचन राम। सद्गुरु कृपया ओळखिला जो, सद्गुरु कृपया ओळखिला जो, कौशल्येचा राम, कौशल्येचा राम, कौशल्येचा राम माझा, बंध विमोचन राम,
बंध विमोचन राम माझा शरणैवेन आत्मा रामा शरणैवेन आत्मा रामा पावली पूर्ण विराम पावली पूर्ण विराम पावली पूर्ण विराम माझा बंध विमोचन राम बंध विमोचन राम माझा बंध विमोचन बंध विमोचन बंध विमोचन राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गुरु भाई सब संतन की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय जय रघुवीर समर्थ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री कृष्ण भगवान की जय। Last time we discussed about Swadharma, right? Anyone can summarize it in short? What we discussed? What is Swadharma? Yes. Tell Arjuna why is it right to fight, and before that we had all discussions about how the self is unperishable, indestructible, and so on. So in the 31st verse, he tells Arjuna that your duty is to fight. So here is the definition of Swadharma, the inner calling, and also according to the compositions of the Sattva, Raja, and Tamaguna, each one of us has a inner calling or a calling which where we are good at, where maybe we very easily or naturally can work, and in that maybe our vasanas also get exhausted easily, and Perfect. that is the Swadharma. And so for Arjuna, it is to fight in the war as a Kshatriya. What is our Swadharma? Each one of us. It may vary. Yes, Hmm. it may vary. It may also depend on what part of life we are, or what are our duties, right? And basically, see, basically, without any distinction or without any distinction, uh, we are our Swadharma is as a grahastha, Hmm, right? hmm, At present, we are as a grahastha. We are not either in the balyavastha, nor in the sannyas, or nor in the vanprastha. correct. What is the Swadharma of a grahastha? To maintain the family, to take care of your family members, and so also be on the path of divinity. That alone will not suffice. For that, what is essential is basically bonding between the family members is very important. So what we discussion I love you also same thing. What is we have to the love between the family members is so important. They are mutual respect for each other, a sense of what sense of belonging, you know. What else is there? Four Sense points. of deep I love you. response, Okay. reverence. Deep respect for the reverence, and all that is very important. Unless and until see, it's a bilateral thing. एक हाथ से ताली नहीं बजेगी. Both ways it should be there.
And slowly, if the simple rule is that if at home there is peace, there will be peace in the world also. दुनिया का सोशल सर्विस पूरा करे, घर में डाइवर्स हो रहा है तो क्या फायदा है उसका? There's no issues, no. You are not getting along with your near and dear ones. How can you get along with those people who are aliens to you? काय संबंध नाही, काय नाही. त्यामुळे how slowly start developing that love within the family. And how to do that? To do that, first essential is that I should be able to see that divine force acting through my spouse or acting through my children. That particular Lord is there in the manifestation of my husband or wife or child. ईश्वरत्व बघायला लागलो ना तर इकडे की मग प्रेम करायला सोपं असतं. आपण त्या माणसाला माणूस म्हणून बघायला घेतलं तरी प्रॉब्लेम होतो की अवगुण दिसतात. वी सी द बॅड क्वालिटीज फर्स्ट. अरे माय हस्बंड और माय वाइफ इज वेरी लेझी. You put a stamp. Once you put a stamp into it, is very difficult to come out of it. And then those things trouble you so much that you are unable to follow your Sadharma. I'm correlating what Arjuna's Sadharma is to fight, and I agree. But let us correlate with our own life. Then otherwise, Arjuna and Volate will become a story. Unless until we can take something, like that's what I was telling you before the group, that at least 2 points of the group, we try to bring it out in the in writing. I mean, some people have done it. I'm not saying some 2 people have done it. But if you bring that out, then every group we are trying to learn something good. And those points will remain. I don't, I mean, no one expects that everyone should write about 100 points. No issue. At least 2 points which you stuck. Says likewise, in your family, what do you like about the other person if you jot it down? I know of my husband, I like is very sincere and punctual. So that if you start appreciating the good qualities, automatically the negative qualities will subside. काय ना काहीतरी चांगलं असतंच ना प्रत्येकाकडे. Everyone has a good quality, including you and me. But what is projected and highlighted by us as an individual is the negativity. अरे मेरी पत्नी अब भगवान को मानती नहीं तो क्या करेंगे? ठीक है ना, that apart, but बाकी सब तो अच्छा है ना. भगवान को मानने के लोग भी रोग से रहते हैं, तीव्र से रहते हैं, करप्ट रहते हैं, दिखाते ऊपर से कि हम भगवान को मान रहे हैं, अंदर से पूरा काला बाजार चल रहा है. सर अभी गणपति फेस्टिवल देखो ना, हु इज इंटरेस्टेड इन द लॉर्ड, टेल मी. Only aggrandizing more and more money, doing so, showing off, putting their banners. I have not gone. Only I went once in that area for Darshan of Garda Guru. I didn't go there. But even while going there, you see hoardings of people with their photos. भगवान का फोटो किधर बाजू, इनके फोटो बड़ा बड़ा हुआ. वही बोल रहा था. No one is interested. Even if you show, that's the point that I'm stressing it. Bhagwan, if someone is there at home who doesn't believe in the Lord, it doesn't matter. उसको नाम रखने को in the house or anywhere, उसको नाम रखने की जरूरत नहीं. But look at his character. If once what happened, Gurudev was taking class, and so all of a sudden a young boy stood up. He said, Gurudev, I have to speak with you personally. Yes, Mola. Guru looked at him. He said, oh, all of you, 10, 12, but 10, 12, all you go out. Go out. Including the brahmachari, all went out. Tell me now, what you have to say? He said, Gurudev, I don't believe in God. I am confirmed that the God is a rascal. Gurudev got, how come? He said, what is he doing? What does he do? He steals the clothes of the gopis, and then he's partial to some, and then he killed Wali behind, standing behind the thing by cheating. I don't believe in such God who is just partial to some, and the world is going to dogs, and the God is saying I am doing everything. Then the Guru says, I also don't believe in such God. And then he called. This was the question. He said, "Come all up." And then he gave a beautiful discourse on what God is actually. Which God is there? What God? That consciousness which is propelling us to work in this world of finite objects and things. That Chaitanya, that consciousness is Lord. The one which project in the mind
There's a mental God. Cat is there. Wow, whom does a cat see as a God? A huge cat. है ना? And ant sees a huge ant as its God. Elephant sees a huge 50 times greater figure as its God. Like as we suppose that a God according to us is Superman who can do everything. We can be invisible, he can do that. That's a mental projection. Actually, Lord is that Chaitanya or that spark of consciousness which is inside us, which is navigating and propagating all the things which are happening, in the light of which everything is happening. If you understand that, then what happens? While interacting with other family members or other people around you, you see that divinity which is playing. Instead of that, the negative qualities which are there in the person. अरे भगवान आप ऐसे भी कर रहे हो क्या? अब मैंने बोला ना कि नामदेव महाराज गए थे अमृतसर, नॉर्थ में, पंजाब में. फॉर हिम टू स्टे दे गेव हॉन्टेड हाउस. इधर है बोला, तो उनको क्या बोला, ठीक है माता विठल मजा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं. वहाँ अंदर गए तो एट नाइट 12:30 one big 12-15 feet ghost came in front of him and started scaring him. So he sat on his bed and said, अभंग म्हटलं, क्यों बने हो लंबकनाथ म्हणा, भगवान आप लंबकनाथ क्यों बने हो, क्या आपको क्या जरूरत है. So in that ghost also Namdev saw the divinity. मग कशाचे घाबरत, सगळी तेच म्हटलं की ईश्वरच तो सगळीकडे जेव्हा असतं, सगळीकडे where there's Godhood everywhere, what is there to criticize? मग काय होतं, the perspective of looking at the things around automatically changes. मग आपण as far as possible will not criticize anybody. And to criticize anybody, to negate everybody, somebody, to abuse somebody is very easy. But to look at his good quality is more difficult. निंदा करायला काय जाते, काय लागतं, किती लागतं सांग ना. प्रत्येकाकडे काय ते काय दुर्गुण आहे का नाही, सगळीकडे दुर्गुण आहेच आहे. And that negative quality we can easily look. पण त्याचा उपयोग आपल्याला काय, आपण बनिया बनायला पाहिजे. To see our profit in everything. By looking at negative qualities of others, what am I going to profit? You have got a precious diamond within you, which is worth lakhs of crores of rupees. What is that diamond? It's a peace of mind. And that peace of mind, if you compromise for petty things like quarreling, while looking at negativity, what is the use? My peace of mind is precious than any other thing in the world. If I am able to get that stability, that equipoise within me, then nothing like it. As far as possible, recognize that what is my swadharma as a grahastha, to whatever it is. I am not pinpointing anything. Maybe some are working ladies, some are working people, some have got a business, some are retired, whatever it is. But then, while doing your swadharma as a grahastha, how much time are you devoting to your improvement, progress in this field? Upliftment, that is right. किती करताय का, चालेल टाइमपास आपलं, झालं आयुष्याचा टाइमपास करायचा आणि एक दिवस मारायचं, काय त्या आयुष्याला. एक बाबाची त्या 96 years बाबाजी थे पर नेहरू हॉल में आए थे बहुत साल पहले, मैं खेतरी गया, तो ही हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल का उनका ये कंट्रीज वृंदावन के थे. एंड ऑन द डायस स्टार्टेड क्राइंग प्रोफ्यूसली. बोले बाबा जी क्या हो गया, सब आ गए, बाबा जी क्या हो गया. बोले इतने हजार लोग हैं, 500,000 लोग हैं, किसी को भगवान के प्रति प्यार नहीं आता. जो भगवान ने सब कुछ दिया है आपको, उसको उसके बारे में प्यार भी नहीं आता है. ये कैसे लोग हैं आप? बोले कृतज्ञ, अनग्रेटफुल. क्या ज्या देवाने सगळं दिलं त्याच विसरून गेला, विसरून गेला खरा देवा म्हटलं, क्या काम होगा, देवाला विसरून गेला. आपने आपको 4 रुपए देता है आपका मालिक, तो उसके लिए आप कितना करते हैं. कबीर असं ना दो आहे ना, माझ्या नवऱ्याने मला नथ दिली, त्या नवऱ्याचं किती कौतुक, पण ज्याला नाक ज्याने नाक दिलं त्याचं काहीच कौतुक नाही. हरिसिंह में हस्बैंड ने गिवन मी इयरिंग, जिससे कान दिया नाक दिया उसको भूल गए.
म्हणून ईश्वराचं अनुसंधान ॲज फार एज पॉसिबल कीप बी इन टच विथ द लॉर्ड रेग्युलरली, डे इन अँड डे आउट. झोपायच्या आधी ईश्वराचं नाव घ्यायचं, कुठल्यावर ईश्वराचं नाव घ्यायचं, आंघोळ करत. आपल्याकडे वेळ खूप आहे, पण आपल्याला त्यात भानगडी भरपूर करायचे असतात. आहे ना फ्री टाईम, ऑफिसला जाताना गेले काय हरकत आहे, आंघोळ करताना ते तुम्ही एकटाच असताना, मग तेव्हा घेताना काय हरकत आहे, अथर्वशीर्ष नंतर भीमरूपी काहीतरी एक म्हणा ना, आहे ना वेळ तेव्हा. त्यामुळे काय होतं की कंटिन्युअसली यू आर इन टच विथ द लॉर्ड, अँड देन व्हॉट एव्हर हॅपन्स इज हिज विश, नाही अदरवाईज इट इज माय प्रारब्ध. आता बघ किती मला मी ग्रुप, आय वॉज गोइंग टू गिव ऑडिट टू द ग्रुप, बोला नहीं चैतली को बोला, अभी पूरा शांत हो गया, एक आवाज नहीं. खुद पे लिया ना प्रॉब्लेम आता है. चैतन्य बोले नहीं कद्दे को देखेंगे बाद में क्या करना. आपण आपल्यावर घेतो सगळं की अरे नाही, त्यावेळेला विचार करतो की हे ईश्वराचं करणे काय, त्याला काय पाहायचं करेल. ते गुरुदेव आहेत ना, स्वरूपानंद आज गुरुदेव you are like a teenager, at this age also. His heart was only 15% functioning, and he said now 1.5 months I'm since the body, now I have to go out. When do I go out? He said you are like a teenager. He says yes, so much work has to be done. And then what will happen after you, after ashram? He said what will happen after me? Let it go, whatever it will happen. He said I have not created the ashram. It has been his wish, and therefore it has the ashram has come to in existence. Let him see what to do. किती अलिप्त आहे विचार करा ना. So much what aloof we should be able to stay. तितकं अटॅचमेंट ना सारखं आपल्या फॅमिली मेंबरशी, आपल्या घराशी कंटिन्युअसली अटॅचमेंट. और कुछ है whatever is वैभवी अजून काय सांगा. नाही दिव्या हसते म्हणजे काय ते सांगायचं नाही है ना. And see the play of Lord Krishna, how he slowly see, even while telling Arjuna to fight, all of a sudden said, hey Arjuna, go and fight. Slowly he created the atmosphere, and then slowly Arjuna from within started feeling that my duty is to fight, now I'll go and fight. Therefore Krishna is as the greatest teacher देवता का कसं शिकवायचं त्या विद्यार्थ्यांना, त्याचं सायकोलॉजी गुण ते पण माहिती पाहिजे. नाही तर पहिल्या दिवशी स्टडी ग्रुप चला स्टेट गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु, हा यू ऑल आर ब्रह्मन. असे पहिल्या दिवशी पळून जातील नसेल. तुम्ही ब्रह्मन काय, ब्रह्म माहित नाही, ब्रह्म म्हणजे ब्रह्म. सम पीपल केम टू मी, वाय ब्रह्मदेवाला इतकं का महत्व दिले म्हणे आपल्या वेदात. तुम्ही ब्रह्म आहे, तुम्ही ब्रह्म आहे, ब्रह्मदेव कुठं. Slowly the flower doesn't bloom within one day, na. Rose, it takes time. Slowly the petals open, and then that fragrance comes. As it is evolution, not revolution. क्रांती नाही आहे, ते उत्क्रांती आहे ना. हळूहळू उघडतं, आपोआप नाही फटकन उघडत. तसं आपलं मनातलं जे मन आहे, आपला जो स्वभाव आहे, तो हळूहळू त्याच्यात प्रगती होते. होत नाही असं नाही, फक्त एकच अट आहे, स्टिक टू हिम. लेट हिम बी अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ युअर लाईफ. जसा नवरा आहे ना, जसं बायको आहे ना, तसं मुलं आहे ना, तसं देव माझ्या हीच पार्ट. एक आपल्या सत्यसाईमध्ये एक माणूस होता याच्यात, त्यांनी एक सांगितलं की मी तो जाताना कधी कुठे जाताना ना 2 तिकीट काढायचं, आणि बाजूचं सीट खाली असतं, त्यामुळे मी बाबांसाठी ठेवलं काही सीट. आणि सगळीकडे जाताना असं एक दिवस झालं की त्याचं हेड ऑन कोल्युजन झालं एका बसची एकाशी ह्याच्याशी. आणि पण गंमत म्हणे त्या नो वन गॉट इंजर्ड इन दॅट बस चेपली सगळी, पण कोणाला खर्च थोडंफार मायनर चेंजेस मध्ये झालं. त्यामुळे जेव्हा हा बाबा पुढे आला, तेव्हा बाबांनी सांगितलं म्हणे काय रे, तुम्हाला सगळीकडे घेऊन जातो ना, आज मी तुला वाचवलं बघ सगळ्यांना. तुम्हाला आय सॉ दॅट नथिंग हॅपन टू एनीबडी. किती हे म्हणजे इतकं आपण करू तो का असं. स्कूटर जाताना बाबा बघा मस्त बागे देव बसलाय माझ्या मागे, होतं का. जेवायला बसतो ना, जेवायला आपण जेव्हा नैवेद्य देतो तेव्हा देव खातोय असं भावना असते का. बघा ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्म फोन झालं. पूजा पण बघा आपण कशी करतो.
ज्या वेळेला ईश्वर आहे असं करून ज्या वेळेला आपली पूजा होते, अर्चा होते, त्याच्याशी बोलतो, एखाद्या दिवसात संवाद साधावा ना ईश्वराशी. राईट, गोइंग टू बेड सेट लॉर्ड, आज सकाळपासून खूप मला मदत केली, छान झाला दिवस, अमुक अमुक झालं, पण माझ्याकडनं हे चुकलं, हे चांगलं झालं, आता मी झोपतो, धन्यवाद, थँक्यू. टू थँक अँड एक्सप्रेस अ ग्रॅटिट्यूड इज ऑल्सो द हायेस्ट साधना. टू बी ग्रेटफुल. सगळ्याबद्दल आपण थँक्यू म्हणा. किती आपल्या आपण एका सी इफ यू कन्सिडर आवर लाईफ इंडिव्हिज्युअली, यू आर डुईंग नथिंग. मीच सगळं करतो, मीच सगळं करून म्हणून आहे ना. तुम्ही कधी काय करताय, सगळ्यांची मत असेल काय होत नाही रे. There are so many people, everyone has his role to play and he's playing this role. And therefore our grahast is also like yajna is, we ought to describe a yajna of our jnana yajna as a cooperative endeavor. Like likewise our home is also a cooperative endeavor. That is also is a yajna only. When the wife plays her role, the husband plays his role, the children play their role, then that particular graha yajna becomes successful. Okay, no? Second role already they are demarcated by the Lord. We just play our role and then move off. ज्या दिवशी त्या ईश्वराची इच्छा असेल तो पण ते देह राहील, त्या वर्षाचे नसेल त्या तो जाईल. काय फरक पडतोय. आपण काय परमनंट सिक्युरिटी काउन्सिल मेंबर नाही आहे का. कधी ना कधी जायचंच आहे. त्या शरीराचं काय ना काहीतरी होणारच आहे, वन डे ऑर द अदर. ओके ना, कंटिन्यू. रीड रवी श्लोक रीड ना. आता चेतस नहीं अभी 32 ना सर. 33 32 यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्. पढ़ूं क्या? Happy indeed are the Kshatriyas, O Partha, who are called to fight in such a battle that comes of itself as an open door to heaven. As used here, Kshatriya is not the name of a caste. It merely indicates a certain quality of the mental vasanas in the individual. Those who have an ever bubbling enthusiasm to defend the weak and the poor, besides their own national culture from all threats of aggression, are called Kshatriyas. Such leaders of men are not allowed to be tyrants and aggressors according to the code of morality of the Hindus. But at the same time, a cold, feminine, and cowardly non resistance is not the spirit of the Hindu tradition. In all cases where the Hindu nation is forced to wage a war on the principles of righteousness, Upapannam, leaders of India are ordered to fight in defense of their culture and to consider themselves fortunate to get the chance to serve the country. Such battlefields are the wide open gates to heaven for the defending heroes who fight diligently on the side of Dharma. ऑपरेशन सिंदूर. अटॅक करायचं नाही, पण अटॅक आले तर अटॅक केलं तर सोडायचं नाही. You yourself, and it will not be a proactive, active from your side, but it will be proactive. If you attackers will attack you. And then those soldiers, he says, he has given the highest, principle. He says that those people who die during defending the country in the war, they directly go to heaven. And the courage, I'm just sacrificing their own life. See, what is the most precious thing in the human body? Your life. That they are sacrificing for whom? Not from themselves, for the nation. So that is the highest sacrifice. No? And if you sacrifice everything, see, they are considering the motherland as the Lord, or as the God. And for that cause, they are sacrificing their own selves. So that is the highest. No? Therefore, he said, you go and fight. If you fight and die also, you will go to heaven. सगळ्या वानरांना प्रभू रामचंद्राने सगळ्यांना एका झटक्यात मुक्ती दिली, राक्षसांना पण दिली. का की ते स्वतःचे राक्षस रावणासाठी लढत होते आणि वानर रामासाठी लढत होते. पण देवर वॉज नो सेल्फिश इंटरेस्ट इन बोथ आर्मीज. म्हणून therefore you said that in cases where Hindu nation is forced to wage a war on principle of righteousness,
the leaders of India are ordered to fight in defense of their culture and to consider themselves fortunate to get chance to serve the country. Such battlefields are the wide open gates to heaven for defending the heroes who fought or fight diligently on the side of Dharma. Emma, what do we learn in this? Tell me. Think. आपल्याला त्यातनं काय शिकायला मिळतं? प्रत्येक गोष्टीत आपल्याला काहीतरी शिकणं, आपल्याला काहीतरी घेणं इट इज कंपल्सरी. या श्लोकात आपण काय घेऊ शकतो सांगा बरं? You should face difficulty as they come and not run away from it. Okay, fine. So we also as a Kshatriya can fight against the negative tendencies, qualities, and never give up. Okay. As they are not having any selfish intentions and they are having a higher goal towards the country, we should also have a higher goal and not work with selfish intentions. Okay. Somewhere near to my thought. Okay. Divya, Vivoi, Archana, Viju, Chaitanya. So, Anu also. विचार करील तो पुरुषो न करील तो पशु म्हटले ज्ञानेश्वर. थिंक ना, काय घेता येईल आपल्याला? What is there in this? To stand If you up go for in the such a way, Sorry, one at a time. Archana, bol. keep your goal in such a way that you act selflessly. Your personal what do you say, selfish desires are not coming in between, and you act for a higher goal. Automatically, Swarga Narga is what we experience ourselves. So it is not somewhere far away. It is here that we experience. अनुभव इकडेच आपल्याला मिळतो. म्हणून सेल्फलेस गोल असा एक ठेवला तर आपल्याला स्वर्ग, डोर्स ऑफ हेवन म्हणजे काय, तो आनंद इकडेच मिळतो ना आपल्याला. राजू आणि तो एकच सांगितलं. राजू आणि तो एकच सांगितलं, एकच कोण सांगितलं? दिव्या. Dharma means that we have to stand on the correct path irrespective of whoever it is in our opposite side. It's difficult to fight. It's not difficult to fight enemies as much as it is difficult to fight our friends and family, especially when they falter. So in such cases, without thinking and without getting the personal motive in between, think from the point of view of dharma and do what is to be done without thinking about the fruits of whatever action you're going to do. Yeah. Okay. Good. Anyone else? Archana and Raju are close to one. Anyone else? Others will tell you. Viju? So I think I'm tilted to the word Hindu tradition, and if we are Hindus, we are supposed to fight the evil and protect the good. Yes. Okay. See, basically, the crux of it is sacrifice. You have to the nucleus of this standard is the sacrifice. In sacrifice, selflessness comes. What everyone has said, everyone is right. Basically, in the end, I should be able to sacrifice whatever I have in this body in the end for that cause. आपलं त्याग किती, त्यागात शांती अनंतरम म्हटले, निरंतरम म्हटले. त्याग जितका असतो ना, द मोर यू सॅक्रिफाईस द मोर यू गेट द थिंग्स. आपण सगळे वी स्टार्ट ॲग्रेनायझिंग इट. यू थिंक ना, when you are sacrificing your day, your life for your family, त्याग नंतर किती आनंद आहे. त्या त्यागातनं जेव्हा तुम्ही काहीतरी पैसे कमवता आणि त्या त्यागातनं तुम्ही काहीतरी आपल्या बायकोला, नवऱ्याला, त्या मुलांना काय देतात, त्यांचा आनंद तो किती वेगळा असतो. तर मी काहीतरी केलं आणि माझ्या मुलांसाठी मी करतोय आणि स्वतःला काही घेत नाही. आम्हाला आमचे म्हणजे आपल्या ह्याच्यात पुराणात किंवा आपल्या शास्त्रात खूप अशा गोष्टी आहेत जिथे सांगितले की वडिलांचं असं असतं की वडील फाटके तुटके घालतात, त्यांना स्वतःचं काही काही नसतं, पण ते मुलं आणि चांगलं राहावं सारखं झटत असतं आयुष्यात. की माझी मुलगी आहे, तिला सासरे आहे, तिचं चांगलं व्हावं, तिला चांगला आनंद मिळावा, है ना. स्वतःचं जे सगळं बाजू त्याचा आवडी निवडी असू दे म्हणे,
मुलीचं लग्न करायचंय मला, मुलीचं चांगलं व्हावं. द फादर्स सी युजली मदर्स लव्ह इज काय म्हणतात त्याला, ग्लोरिफाईड, बट देयर इज द अदर साइड ऑफ फादर्स लव्ह ऑल्सो, अँड दॅट इज नॉट सीन बाय एनीबडी. किती त्याग केला, तर त्यागात शांती दिल्यानंतर म्हटलं जितकं आपला त्याग असेल आपल्या आयुष्यात, आपण शेवटी या शरीराचा पण त्यागच करायचा ना, करायचं की नाही. मग आनंदाने करू ना, विथ नॉलेज विल डू इट. कधी येऊन द्या, वी आर ऑलवेज वेलकम. आपण घाबरत किती दिवस राहायचं रे शेंडासारखं, किती दिवस घाबरत, आम्ही भीती होतो मरणाच्या, आमचं काय होईल, आमचं काय होईल, काय होईल ते होईल. आधी कुठं होतं 50 वर्षापूर्वी, 50 वर्षापूर्वी तुम्ही कुठं होता सांगा बरं, काय माहिती, गाढव होता का, पाल होता का, मुंगी होता, कोणाला काय माहितीये, काय नाही माहिती. 50 वर्षानंतर कुठे असणार माहित नाही. हे मधलंच फक्त टाइमपास चाललाय, त्याच्यात तुम्ही कशाला कशी पुढची काळजी करताय. आणि म्हणून मला आवडतं काय याच्यातलं की कृष्णाने काय सांगितलं, तू युद्ध कर. युद्ध कर म्हणजे काय, तुझे जे डोक्यातलं हे काढून ठेव, फॉर अ कॉज यू फाईट. सिमिलरली इन दिस लाईफ अँड वी आर वर्किंग डे इन अँड डे आउट, लेट अस फाईट फॉर द कॉज. मी काम का करतो की घरात 2 पैसे येतील, पैसे आले की लोकांना काय देता येईल, आणि माझा स्वधर्म जो आहे त्याच्याकडे मी माझं लक्ष देता येईल. See, in a poor person's house, they can never be happiness. It's a bold statement. Many of you all will disagree, but it is a fact. ज्याला 2 घास खायची भ्रांत आहे तो कसं देवाचं नाव घेईल सांगा बरं. कधी आपण उपास बघितलाय का कधी आयुष्यात? उद्या आणि परवा काही खाऊ नका, आणि परवा दुपारी मला सांगा काय वाटतं तुम्हाला. एक दिवस आपला उपास, शिवरात्रीचा उपासाला खातो. एकादशीच्या उपासाला सकाळी साबुदाणा, दुपारी साबुदाणा खिचडी, संध्याकाळी साबुदाण्याचं थालीपीठ, त्याच्यात मध्ये राहत ते काय रताळ, त्याच्यात काकडी, त्याच्यात आंबे असते तर त्याच्यात काय ते सफरचंद, ठुसके भर रहे और बोलते हम उपास कर रहे. एकदा बघा, ज्या वेळेला खरोखरी भूक लागते ना त्याला काही आठवत नाही रे. म्हणून गरिबी हे शाप म्हटलेले. त्या ईश्वराने आपल्यावर इतकी कृपा केली की आपण त्याच्यात त्या पायरीच्या वर आहे ना. मग सगळं आपल्याला अन्न, वस्त्र आणि निवाराला काय प्रॉब्लेम आहे का? नाही. मग एवढं असताना पण आपण का तडफडतो फालतू गोष्टीसाठी. मेरा जिंदगी का एम आहे 3 BHK लेना. काय कर 3 BHK कडून नाचायचंय, काय करणार ते घेऊन? फक्त मानसिक त्रास आहे. येस, युअर माइंड्स थॉट्स, बाकी काय. What is happening, while having those unwanted borrowed desires, we are losing the happiness today. आज किती आनंद, आजचा आनंद आपण विसरतोय उद्याच्या भ्रामक आनंदामध्ये. We think that we are going to be happy once I get this, and what about today? And your future is always determined by the present, what you are. In fact, present will be happy, contented, joyful, positive. Automatically future will be that way. आणि म्हणून आपल्याला संसारात त्याने काय सांगितलं की अर्जुनाला सांगितलं की स्वधर्माने तू लढ. काय म्हटलं त्याने? व्हॉट इज इट? हॅपीली इंडीड हा क्षत्रिय जो पाहता हु कॉल्ड टू फाइट सच अ बॅटल दॅट कम्स टू इटसेल्फ एज एन ओपन डोर टू हेवन. वी आर ऑल्सो फाइटिंग द बॅटल ओनली, एव्हरीवेअर. रात्रंदिवस आम्हाला युद्धाचा प्रसंग म्हटलाय तुकाराम महाराज. काय ना काहीतरी युद्ध असतंच, काय ना काहीतरी घरात असते की संसारात युद्ध नसतं का? काय नसतं, मुलगा आजारी पडतो, मुलगी आजारी पडते, नाहीतर आपण आजारी पडतो, नाहीतर काहीतरी दुसरं काहीतरी येतं, काहीतरी होत असतं. म्हणून ते म्हणाले की गृहस्थ आश्रमी जेव्हा ईश्वराची भक्ती करतो मनापासून ती खूप श्रेष्ठ आहे म्हणे. संन्यासाला तर काय घेणार नाही देणं. सुबह उठो भगवान का नाम लो, भगवान देखा आहे, अन्न वस्त्र त्याची काळजी घेतोय. पण इथे हे सगळं परिस्थितीतनं बाहेर येऊन आपण त्या ईश्वराचं नाव घेतो, हे किती श्रेष्ठ आहे. त्यांनी एक गोष्ट सांगितली की नारद मुनीला तुमचा सगळ्यात श्रेष्ठ भक्त कोण आहे? मीच आहे ना म्हणे. दुसरं कोण आहे? विष्णूला म्हणाले. हो म्हणे तूच आहेस. पण माझं एक काम आहे म्हणे. मी एकाला एक सांगितलं होतं की ते मला करायला सांगितलं, पण तुम्ही कराल का नारद मुनी? म्हणे हो करीन की. काय नाही म्हणे, हे आज तेलाचं हे दिले, भांड दिले, ते हातात ठेवायचं पूर्ण भरलेले.
आणि पृथ्वीला प्रदक्षिणा मारून यायची. पण एक अट एक पण थेंब सांडता कामा नये. बरं म्हणाल मी जातो. पण ते बघून इतकं ते भगवंतांनी सांगितलंय म्हणून एवढं डोळ्यात तेल घालून हळूहळू ते प्रदक्षिणा म्हणून संध्याकाळी आले म्हणे बघा भगवंता मी आणलं प्रय. वा वा किती आजमध्ये मला तुमच्यावर विश्वास होता म्हणजे तुम्ही करणार असं मला खात्री होती. छान. पण एवढं मला सांगा की सकाळपासून आतापर्यंत तुम्ही माझं नाव किती वेळ घेतलं. मला एकदा पण जमलं नाही. एकदा पण जमलं नाही. आणि थांबा म्हणे मग ते एक शेतकरी दाखवतात. शेतकऱ्याच्या घरी दाखवतात. शेतकरी सकाळपासून राबतो. राबत असतो. दिवस 12-12 16 राबतो. संध्याकाळी येतो. त्याची भाकरी चटणी काय असेल ते बायकोन दिली खातो आणि रात्री झोपताना देवाचं नाव घेतो की देवा मला सकाळपासून सगळं करायला शक्ती दिली, बुद्धी दिली, त्याबद्दल मी तुझं ऋणी आहे. तुझ्या कृपेसाठी प्रार्थना जी काय असेल ते करतो. म्हणजे एवढ्यात तुमच्याप्रमाणे त्या शेतकऱ्याचं होतं पण त्यांनी सगळं इतकं हे करून पण त्याची माझी प्रार्थना केली. हा तुझ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे ना की आपण इतकं आपल्याकडे इतकं वी आर सो मच एन्टँगल विथ सो मेनी थिंग्स इन आवर लाईफ. And still, if you can take the Lord's name, start loving Him, start making Him as a part of your family, He will see to it that He will take care of you. सगळ्या जीवांचा करतो सांभाळ तुझं मोकळीला असं नाही. सगळ्या जीवांच्या मुंगीपासनं ते ह्याच्यापर्यंत कशापर्यंत हत्तीपर्यंत सगळ्यांचा सांभाळ करतो. काल एक गोष्ट आम्ही ऐकली दोघांनी. हे म्हणे लक्ष्मी आणि विष्णू बसले होते. तुम्हाला खूप गोष्टी सांगतोय का? ठीक आहे. हे आज दिव्याचा वाढदिवस नाही म्हणून गोष्टी सांगा. विष्णू आणि लक्ष्मी बसले होते. तर विष्णू म्हणाले कुठे चालले गडबडीने. त्यामुळे नाही मला सगळ्यांचं आता सकाळी उठलं की सगळ्या जीवांना खायला प्यायला मिळतं का बघावं. तर लक्ष्मी म्हणे आता आज गंमत करूया भगवंताची. म्हणून तिने एक डबी आणते आणि त्याच्यात एक मुंगी असते ना ती मुंगी आत घालते आणि खटकन त्या डबीचं झाकण बंद करते. आता म्हणजे आता सगळ्यांना जेवण आता ह्याला कोण बघते नाही मी. आणि देव सगळीकडे जाऊन येतात. पायाच्या त्या वाहण्या काढतात आणि मग बसायला जातात. म्हणजे झालं का तुम्ही सगळ्यांना भरवलं का? सगळे जेवले का? सगळे हो म्हणे सगळे जेवले. नाही व्हायला तुम्ही सगळ्यांना नाही वाटलं. आज तुमच्याकडनं एक राहिलं. म्हणजे लक्ष्मी काय राहिलं बाई पण दाखवतो तुम्हाला या म्हणून आत आली. ती डबी काढली. डबी काढली तर बघतो ते काय त्याच्यात 4 अक्षदा पडलेले होते आणि ते मुंगी आनंदाने खाऊन झोपली होती. हे अक्षदा आले कुठनं? त्यामुळे त्यावेळेला तो खटकन ती डबी झाकत होती तर ते भांगात जे होते ना अक्षदा त्याच्यात पडले आणि ते डबी बंद झाली. तर एवढं सूक्ष्म दॅट लॉर्ड इज सो. त्या रामदास स्वामीची पण गोष्ट आहे ना. शिवाजीला ते मोठा दगड होता. मी सगळं जगाचं पालन पोषण होतं. हा दगड तोडणं त्याचं बेडूक आणि पाणी होतं. त्याचं टणकण बेडूक येऊन बाहेर पडला. मग त्याचा पण समाज शिवा तूच केलास का म्हणून रामदास स्वामीच्या. एवढे सूक्ष्मरित्या ईश्वर प्रत्येकाची काळजी घेतोय आणि आपण सगळं आपले संसार आपल्या डोक्यावर घेतो. माझ्याशिवाय काय होणार आहे. माझ्यामुळेच सगळं चाललेलं आहे. तुझ्यामुळे काय चालत नाही रे. I just imagine, and I'm not telling you, just imagine if suppose you or I am not there. आपलं संसार चालेल की नाही. 4 दिवस लोक वाईट करतात. 4 दिवस काय आपण म्हणून 1 महिना आमचं खूप माझं प्रेम होतं बायकोवर. 1 महिना बायको रडेल. मग नंतर दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला पिठलं भाकरी खायला घालतं. शेजारी ते खायलाच लागतं. आपल्या घरात दुःख असं पिठलं भाकरी घेतात. आपण बघा तो संसार चालत असतो रे. राम आले कृष्ण आले त्यांच्याशिवाय चालणार नाही म्हणजे इंदिरा इज इंडिया म्हटलं ती गेली. काय फरक पडला नाही. वर्ल्ड हॅज इज ओन ऑर्डर. इट गोज ऑन. आपल्याशिवाय काय होणार. त्यापेक्षा आपला व्हॉट इज दॅट आपलं पुरुषार्थ कशात आहे आपलं जीवनाचं सार्थक कशात करायचं ते आपल्याला माहिती पाहिजे. म्हणजे निधी श्रवण मनन निधीच नाही रोजचीच पाहिजेच ना आपण आहे की नाही. असं असताना क्षत्रियाचं त्यांनी उदाहरण दिलं. जसं आपलं पण रात्रंदिवस आम्हाला युद्धाचा प्रसंग म्हटलाय. आपण आपलं पण एका दृष्टीने क्षत्रिय धर्म आहे. वी आर फायटिंग इट आउट अँड फायटिंग फॉर स्वधर्म. व्हॉट इज अ स्वधर्म? टू रीच दॅट divinity which is already present. Therefore someone wrote last time that thought to remain that I am not in the divinity is not in me but I am in the divinity. The Lord is not with me but I am in that Lord. या ईश्वरातच मी आहे. सगळीकडे ईश्वरच पसरला. कुठे ईश्वराच्या दुसरं काय आहे. शब्द ब्रह्म आहे, नाद ब्रह्म आहे, सगळे ब्रह्मच आहेत ना. ओके रीड दॅट नेक्स्ट पॅराग्राफ ऑल्सो. काय सांगायचं. यू हॅव टू ऍड समथिंग. ऍड रीड नेक्स्ट. 4 लाईन राहिलेत रवी. It is interesting to note how Lord Krishna, in the scheme of his exhortations,
comes down slowly from the highest pinnacles of Vedantic ideologies to the lower plane of material philosophy, and still lower down to the point of view of an average worldly man. From all these different levels, he views the problem and presents Arjuna with the same logical conclusion that the war must be fought. आपला मुद्दा सोडायचा नाही बघा. वकिलीमध्ये सांगितलंय मुद्दा काय, युद्धाला युद्ध करायचंय, तर ते सांगणार कुठल्या परिस्थितीत युद्ध कसं करायचं ते सांगतात. यू हॅव टू फाईट आउट. देर इज नो एक्सेप्शन फॉर दॅट. मी इफ यू थिंक दॅट मी आज देवाचं इतकं करतो किंवा करते, रोज माझा 5,000 जप असतो, त्यामुळे देवाने माझी काळजी घ्यायला पाहिजे, पण देवाने सगळं करायला पाहिजे. तुमचं जसं असेल तसं होणार आहे. पण त्यांनी काय होणार आहे की इट विल गिव्ह यू इनर स्ट्रेंथ टू फाईट आउट वॉट एव्हर इट इज. संतांच्या सत्संगतीने, संतांच्या संगीत होतं काय की तुमचा भोग जो खूप असतो ना, तो थोडक्यात निभावतो. एकाला आज काय गोष्टी सांगायचं म्हणून, ठीक आहे, एकाला नारूचा विकार झाला होता. नारू असतो ना, त्याच्यात पायात जंत होतात, मोठे मोठे असतात पायात, आणि ते भयंकर दुखतं. आणि तो साईबाबांकडे आला आणि मला, बाबा मला पायात जंत झाली, मला खूप भोगायला लागतात, इतके दिवस झाले मी भोगतो. काय नाही म्हणे, आपापत 2 इथे बस, बरं वाटेल. आता काव येऊन त्याच्यात चोच मारेल आणि तुला बरं वाटायला लागेल. तेव्हा तो अब्दुल्ला म्हणून असतो, अब्दुल त्याच्यात सेवा करीत, त्याला दिसत नाही पाहिजे, गर्दी असते, मशिदीत गर्दी दिसते, आणि त्याच्यात नेमका पाय त्याच्या त्या पायावर पडतो जिथे नारू झालेला असतो, आणि ते नारू सगळं फुटतो, त्याच्यात सगळं ते यायला लागतं. तो जोरात ठाण ओढायला लागतो आणि गाणं म्हणायला लागतो, अल्ला रम कर रम रम कर रम कर. आणि बघा बडे, आता तो रडत होता, आता गाणं म्हणायला लागला. आणि मग तो बाबांना विचारतो, बाबा आता काऊ कधी येणार आहे? कुठला काऊ? हाच काऊ होता म्हणे आलेला. झाला म्हणे, तो झाला भोग. आणि त्याचं 2 दिवसात त्याचा भोग होतो. पण सांगण्याचं मत तर काय, ज्यावेळेला सत्संगाची असते, संतांचा संघ असतो, तर तुमचा अनंत जन्मीचा भोग खेळात जातून भोगायला लागतं रे. आपल्याला भोगापासून, कारण आपणच केलेलं काम आहे, ते आपल्याला निस्तरायचं आहे. ईश्वराची कृपा कटाक्षाने, ईश्वर सत्संगातीने, सद्गुरूच्या कृपेने त्याचा इंटेन्सिटी कमी होईल. खूप लागणार असेल तर सुई टोचल्याने एक थेंब रक्त जाईल, पण त्याच्यात तुम्हाला सुटका नाही. म्हणून आपलं आजचं जे कर्म आहे ते येते, आणि व्हॉट एव्हर युअर ड्युटीज आर देअर, डू इट. समथिंग ऑर द अदर विल कम क्रॉप अप. सुख दुःख समीकृत, सुख आणि दुःख येणारच तुमच्याकडे कंटिन्युअसली, पण त्याच्यात जो समीकृत, हू कॅन सी यू कॅन रिमेन इक्विपॉइजन बोथ सुख आणि दुःख, इज अ मॅन ऑफ परफेक्शन. इट विल कम, इज अ मॅन ऑफ परफेक्शन. हो ना, सुखाने पण तो वाहून जात नाही आणि दुःखाने पण तो खचून जात नाही. मग खूप सुख मिळालं बाबा, आता मला खूप आनंद झालाय, उड्या मारायला लागतो, लाऊडस्पीकर लावतो, नाचायला लागतो, आणि दुःख झालं की रडत बसतो. असं पण नाही. आपण पण आयुष्यात असं करायला पाहिजे की आपल्या आयुष्यात आपल्याला जे काय मिळतंय ते आनंदाने ऍक्सेप्ट करायचं. सुखाने वाहून जायचं नाही आणि दुःखाने खचून जायचं नाही. येतच नाही. सी, इफ यू अनालाइज युअर लाईफ, व्हॉट इज टेल मी, व्हॉट इज डिफाइन लाईफ, इफ आय टेल इन वन वर्ड, व्हॉट इज इट? Series of experiences. सिरीज ऑफ सुख आणि दुःख ना, त्यामुळे कंटिन्युअसली कधी सुख कधी दुःख हे माहिती असताना मग रडतो कशाला रे? रडतो का माहिती आपण, हे माझ्याशीच काय घडलं, हा प्रॉब्लेम असतो आपल्याला. माझ्या शेजाऱ्यांना घडलं आणि माझ्याकडे काय घडलं असं होत. वाय मी सी, इफ द टॅक्सेस आर इन्क्रीज टू ऑल ना, नो वन विल फील बॅड. आता नोटबंदी झाली, आरडाओरडा झाला, पण आपण एवढं हे नाही केलं, काय त्रास आहे. पण जर कोणीतरी येऊन आपल्याकडे चोरी केली तर आपल्याला किती वाईट वाटतं. जे सगळ्यांचं होतं ना, सगळं आपल्या झालं काय वाटत नाही, पण आपल्या घरात काहीतरी गेले, 10 रुपये जरी गेले ते त्रास होतो. मग आपण व्हाय मी, सगळ्यांचं झालं ठीक आहे, सगळ्यांचं झालं, माझं झालं. लाईट गेल्यावर वाटतं ना, लाईट गेली की हा तेच म्हटलं, आपल्याकडे गेले तर सगळीकडे गेले का आधी बघतो, सगळीकडे गेले तर ठीक आहे बाबा, फक्त माझं गेलं असेल तर तेच ना, ती मानवी प्रवृत्ती आहे मनुष्याची. असं काय होतं सगळ्याच ना, आपण ऍक्सेप्ट करायचं विसरून गेलोय आयुष्यात. फेल होताना पण असंच, हा सगळे फेल होत नाही राजा, मित्र पण फेल झाले तर ठीक आहे. सगळ्या बाबतीत असं आहे रे.
त्याच्याकडे तसं आहे. सगळ्यांना करून आलं तर काय नाही, मग तर मला आलं तर प्रॉब्लेम है. मेरे भाई बिल्डिंग में ना 12 लोगों को करना होगा, मेरे को भी हो गया. हाँ ठीक है ना, 12 में तो एक खाली मेरे को होगा तो अरे मेरे को होगा, मैं क्या होगा. मैं तसा आनंदाच आहे. सगळ्यांना आनंदाने आपला आनंद होत नाही, पण जेव्हा मला फक्त मला आनंद आला कुठल्या गोष्टीने, हा वा क्या मजा आहे. बघा ना तुम्ही, काहीतरी फंक्शन असेल सगळ्या बिल्डिंगला लाइटिंग केली असेल, ठीक आहे ना, त्या माझ्या शेजारीच्या मुलाचं लग्न म्हणून सगळं बिल्डिंग लाइटिंग केली. आणि जेव्हा आपल्याकडे असणं फक्त आपल्या घरात लाइटिंग असतं तेव्हा एक मेळा घर कसं चमक आहे. तसं गंमत आहे, इट इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ लाईफ. बट देन मेन थिंग पॉइंट इज नॉट टू बी डिवेटेड. आय शुड बी एबल टू सी इफ झालं सुरू. बघा किती वाजले, 6 वाजता. ठीक आहे, 1 तास दिलं देवाने. इक्विपॉइस बिटवीन सुख आणि दुःख. आवाज झाले सुरू, काय करायचं. अजून याच्यात काय सांगायचं तर बंद करू. दिव्याला एक जन्मदिन म्हणायचंय. खूप जोरात आवाज आहे. तुम्हाला येतो का नाही मला माहिती. येतो का तुम्हाला? नाही, हे दोन्हीकडे लावले ना ठीक आहे. फ्युचर बिलकुल सुनने आमच्याकडे पण एवढा आवाज आहे की तुमचा ऐकू येत नाही आवाज. हो का? अच्छा. नहीं, मेरे को कंफ्यूज हो रहा है, इधर से उधर से इतना आवाज है इधर भी. आप बोलेंगे अभी सर ने बोला एक्सेप्टेंस इज द की टू सक्सेस, और खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे. ऐसा हो रहा है. ठीक है, बात कर. तुमको सुन रहा है तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं. और क्या बोलने का किसी को? रमाकांत? नहीं, नथिंग. नहीं, बस मत. आता चेतो में घर में वेरी दिव्य द स्टैंजा. किसके पास आवाज नहीं हो, पढ़ो. अगला वाला बोलना है ना सर? हाँ, अगला वाला 33 वाला. It is indeed a fact that it is your duty. वो नहीं हुआ ना सर, उसके बाद होगा. अच्छा, ओके. It is indeed a fact that it is your duty, and now in case you renounce it and run away from the battlefield, then atha chetvamimam dharmyam sangramam na karishyasi tataswadharmam kirtim cha hitva papam avapsyasi. But if you will not fight this righteous war, then having abandoned your own duty and fame, you shall incur sin. In case you refuse to अभी क्या किया मालूम है क्या? Now Krishna is psychologically trying to see that. अच्छा, you read it. In case you refuse to engage yourself in this glorious war, then not only will you be renouncing your own personal call of character, swadharma, and honor in not having fulfilled your noble duty, but will also incur a positive sin. Not to face this army of un-Aryan forces is as much sinful as to murder those who do not deserve such a treatment. Dharma, as we have already explained, is the law of being. Every living creature has taken up its form and has come into the world of objects for one great purpose, which is to gain an exhaustion of its existing mental impressions. The bundle of vasanas with which an individual has arrived into a particular incarnation is called his personal call of character, swadharma. When classified thus, Arjuna falls within the group of kingly Kshatriya who are characterized by adventurous heroism and an insatiable thirst for honor and fame. Yes. Not पढ़ूं आगे? नहीं, बस क्या बोला है? I am not able to concentrate. बहुत आवाज आ रहा है, लेकिन इतना थोड़ा लेंगे फिर बंद करेंगे. See what is there. He is trying to tell that what does a man care most is his name. Now na, so that's now reputation, uska goodwill. If someone attacks that, then he's gone.
we are all doing everything for what? To get a good name, good or bad. The politicians will know and that this Krishna is now trying to glorify that point. Give the importance of that point. That if you don't go for the war, people treat you as a timid person. If he ran away from war, you are undefeated in all battles. Your name will be spoiled. असं सांगितलं. बाकी पुढच्या वेळेला मला खूपच आवाज येतो. I can't say. The reasons that Arjuna was giving, that if I fight, then it will be a sin. Now Krishna is saying, if you don't fight, it will be a sin. Yes, तेच ना. इतका आम्हाला हळू होते. एकदम आहे ना, कोणाला एकदम औषध देत नसतं. हळूहळू औषध दिली की त्यात गोडी येते, म्हणजे गुण येतो. पहिल्या दिवशीच नाही सांगायचं काय. मग सांगितलं. All of a sudden, stories will let it happen on its own. What is that's the last somewhere I told that what I was speaking at somewhere. Our duty is what as a person to make ourselves available to that divinity or to that Lord. आपल्याला आपण उपलब्ध करून देतो ईश्वर त्याच्यात काय चमत्कार करून घेतो ना मग तुम्ही बघा. Surrender at his feet and said, Lord, I have surrendered myself totally at your feet. I have made myself available to you. Now you do whatever the things have done through me. But then till now it is your ego which is it controlling you. Once you surrender at his feet, it will be that divine force, that Lord who's will be taking care of, will be working through. Gurudev and Sant Mahatma kaise challe? 16% or 15% who will work? Tell me now. Understanding that divine force is there. When Swami Chidananda entered the Gurudev's room on 2nd August, he told the persons who are there, he says there is no Chinmay, the entire room, the hospital is filled with divine divinity and nothing else. बाकी काहीच नाही म्हणजे divinity is there. फक्त divine forces आत इतका सगळं भरून गेलाय. And that divine force will, he's told, it will go on and spread like wildfire in the entire world. And that time said, don't think that Chinmay has gone. Chinmay has merged in each one of your devotees. असं आहे की आपल्याला ना आपल्याला उपलब्ध करून दिली की ईश्वर करून घेतो चमत्कार. बघा ना, ट्राय करा. आपण एवढ्या गोष्टी ट्राय करतो, एकदा ट्राय करा. म्हणून when you say your pledge na, let your blessings flow us through the world around us. म्हणतो ना आपण. That time we are making ourselves surrendering and making ourselves available to the Lord. And see, Ravi must be experienced, or Divya or others who are working in this field, with the mission. You see, so many times things are beyond our control. We think nothing will happen, but that time something happens and it just happens, and you see that play of divinity happening. In some program of Ramdas, for example, when he took Anandana Mohini, at some juncture of place, hardly 200 tickets were sold. In the auditorium of 1,500 or 2,500 in Ganesh Kala Krida. 200-300 ticket biche और 300 invited, 500 में क्या करेंगे? And at the time of booking on that particular day, that show became houseful. Entire it was sold out. Who did it? आता पण सांगतो ना, आता ग्रुप नव्हते घेत तर someone pushed me and the group happened. आपण आपल्याला घेतलं की प्रॉब्लेम. I'm sorry. No, actually, when Gita chanting competitions happen, all the sevaks and sevikas in this Khargar ashram, they work from morning. I mean, they leave their houses. All of us leave our houses at 7 o'clock in the morning, and we come back at 7 p.m. at night. And the whole day we are running and standing, but not an inch of pain, neither any tiredness. The same happens even the next day. So school Saturday and Sunday, and even on Monday, as fresh as you have done nothing during the weekend. So I think there is a complete different miracle that works in our body. You may have had so many pains on Friday, but Saturday, how it disappears, and you get the energy to run after the children. Because when you are doing this work, divinity is working through you, and where there is divinity, it has to
manifest system in the full form. But Gurudev, when he was on the stage, he could not walk. But once that Omkar started, he was the king of this thing. And once the Shanti part happened and he came back, he came again to normal. The Diritas, doctor had advised him not to speak for 5-10 minutes at a stage. But 1.5 hours are usually lectures easily. But that time, that divinity works through you. No? Give opportunity that divine force or that Lord to work function through you. When can that happen? When you surrender yourself totally at His feet. Next time we'll take hours ko pura next time nahi. And pledge कौन कहते हैं? The next Saturday, Sunday, we have this area levels finals there. अब तो नहीं है क्या? ठीक है, जो रहेंगे राजू टेक प्लेज. ओके, दिव्या के लिए जन्मदिन में कौन बोले? मैं बोलूं क्या? सब साथ में नहीं बोल रहे हैं. मैं जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे, शतनोतु ते सर्वदा मुदं, शतनोतु ते सर्वदा मुदं. प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी. ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु. पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय. जीवनं तव भवति सार्थकं, जीवनं तव भवति सार्थकं. जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रियसखे, शतनोतु ते सर्वदा मुदं, शतनोतु ते सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं, सर्वदा मुदं. Happy birthday, Divya. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, everyone. Happy birthday, Devaki. चेहरा तरी दाखव तिला. हाँ? चेहरा दाखव की तिला. तरी. दिखा तो रही हूँ बताओ. सर. हाँ आज देखो. ऑन ही है. तेरा नहीं रे, बाकी लोगों को बोल रहा हूँ. तो मेरा कुछ तो इशू हो रहा है, कैमरा नहीं ओपन हो रहा है. मैं ट्राई ये देख रहा है ना? अच्छा धनलक्ष्मी. अच्छा ठीक है. विजू को भी देख. तेरा बर्थडे हो तो सबको फोटो दिखने मिला तेरे को. अच्छा है ना? आलू का भी दिखा देख. See, yeah? Good. That's a birthday present to her. पार्टी भी ऐसे वर्चुअली दे. केक बता हमको. बोला खाओ. हाँ हाँ, मैं ऐसे नैवेद्य चढ़ाती सर ऐसे. हाँ नैवेद्य चढ़ा. आज धंधो बंद है. आज तो नहीं होगा. मैं घर पे जो केसरी का केक बनाया ना, वो ऐसे नैवेद्य दिखाती सब. फोटो डाल. वैसे भी कभी दिया तूने? निवेद्यम शोभयामि. चलो. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. We stand as a family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly, the noble life of sacrifice and service, giving more than what we consume and giving more than what we take. We see the Lord's grace to keep us in the path of virtue, courage, and wisdom. May Thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is a devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities, give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat. Hari Om. Write 2 points which you liked in the group. Okay.